ट्रंप ने दो यूएफओ और एलियन की फाइल रिलीज की थी, जो कि बहुत बड़ी ज़बरदस्त थी। जो आपने बताया वो सब चीज़ें उसके अंदर थी। और ये एक सुपर डुपर बात है कि जो उन्होंने फाइलें रिलीज़ की है, पहले हमें लगता था एआई से बनी है, लेकिन वो रियल में उनके डिपार्टमेंट ने उसको चेक करके फिर दिया है। तो क्या उन्होंने जो फाइलें रिलीज़ की है वो सच है कि झूठ सच है? है, सच। एकदम परफेक्ट है। कोई एआई मेड नहीं है। एआई मेड नहीं। उसमें इन्होंने जिन्होंने जो देखा सोचा और जो फोटो लिए हैं वही फोटो है। हम्म। चाहे चंद्र वाले पर गए थे, तो हमने पहले चंद्रयान पर उसका नहीं हम्म। कि लोग कहते नहीं गए, मगर गए थे ये लोग और वहां भी इन्होंने एलियंस देखे थे हाँ, वो भी उन्होंने बताया था ना। चंद्र पर। हाँ, ये बुक में भी बताया हुआ, सॉरी, ये जो फाइल रिलीज हुए उसके अंदर बताया था कि हमने चांद पे बहुत उन्होंने, पुराना वीडियो है आपने वीडियो में पहले ही बोला था कि शनि से आया हुआ एक यान था, हाँ, तो वो तो आया तो उन्होंने एक कनेक्शन प्रकाश है का ना। यान देखा था। हाँ, तो यान कई दिखे होंगे, फिर तो बहुत मतलब सारे यान चंद्र आते पे ये जाते लोग रहते हैं। रियल में गए हुए हैं, क्योंकि उसको लोग फेक बोलते हैं कि ये सब नहीं, झूठा बना था। चंद्रलोक में चंद्र में एलियंस लोग गए थे। आते जाते रहते हैं वहाँ। पहले तो हमारे जो लोग रहते थे ना वो। नहीं, ये अमेरिका से जो यान लेके गए थे वो सच है, घटना हुई। हाँ, सच है, सच है। एकदम परफेक्ट। राइट। अच्छा बाबू जी, ये बात करते हैं कि अपने आश्रम में जो आपने बताया था 97 98 में जो आते थे। 98 में आए थे, 98 में। 98 में हम्म। नवंबर में आए थे। तो फिर उन्होंने। पहली बार आए थे वो यहाँ, यूएफओ अपने उतारे थे कुछ। ये ये सभी विष्णु के फॉर्म में आए थे, तो विष्णु का फॉर्म। ताकि वो देवता के, हम देवता है दिखाना चाहते थे कि हम विष्णु को बहुत अच्छा मानते हैं नहीं। विष्णु की पूजा होती हाँ, तो वो रूप ऐसा धारण करके आए। फिर हमारे हॉल में आए, हम ज्ञान उस टाइम यूनिवर्स का ज्ञान देते। है। बराबर। तो जब जब भी क्लास लेते थे तो वो ऊपर 1 किलोमीटर, हमारे आश्रम के 1 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में रहते थे। वहाँ उसने अपना यूएफओ में रखा था। आए तो दूर दूर से थे, ये विष्णु नहीं थे, रूप धारण किया। रूप इस ब्रह्मांड के नहीं थे। दूर दूर से गैलेक्सी या दूसरी यूनिवर्स से आए। गैलेक्सी यूनिवर्स। तो वो फिर और भी बुला लाते सूक्ष्म रूप धारण करके यहाँ, जब हम यूनिवर्स का ज्ञान देते थे वो सुनते थे। उनको यूनिवर्स के ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था। तो काफ़ी समय आते रहे, 99 2000 तक आए। फिर उन्होंने फिर ऐसा ऊपर लगा दिया, ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर, कि वहाँ नीचे आने की जरूरत नहीं, वो हमारा पूरा ज्ञान सुन सकते। वो ज्ञान सूक्ष्म जगत में अभी भी फैला। सुनते होंगे। फिर बाद में तो यूनिवर्स से आगे गैलेक्सी मल्टीवर्स का ज्ञान आया ना, हम्म। तो फिर वो समझ नहीं पाए। 2015 से, अच्छा, फिर चले गए वो। 13 से 2012 में हमने मल्टीवर्स का ज्ञान शुरू किया, 12 ठीक में है। देना शुरू किया। हम्म। तो उसके बाद में ऊपर जो उसका जो था, हम्म। गोले में रहते थे, वो मल्टीवर्स का ज्ञान नहीं समझ पाए, यूनिवर्स तक समझ पाए। क्या ये लोग नहीं जा सकते होंगे गैलेक्सी वाले यूनिवर्स में, यूनिवर्स वाले मल्टीवर्स नहीं, में? हर कोई आत्मा की अलग अलग कैटेगरी की पावर होती है, आत्मा की पावर होती है। जैसे कोई 16 कला, कोई हम्म। 20 कला, कोई 25 कला। तो 20-25 कला वाले ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाले तो मल्टीवर्स के बाहर तो जा ही नहीं, वो तो 100 कला की पावर से। तो ये ज्ञान की दृष्टि से पीछे है, मतलब वो सब बस कुछ नहीं। यूनिवर्स तक समझ पाए, जब मल्टीवर्स का ज्ञान शुरू किया तो वो समझ नहीं पाए, चले गए। ओके। उन्होंने कोई आपसे कांटेक्ट किया, आपको कोई नहीं, हमने मैसेज बात भेजा? ही नहीं की है। हम क्यों बात कर रहे हैं इनसे, हमारा कोई वो सुनने आए थे ज्ञान, सुना समझा जितना समझ में। तो आज भी सूक्ष्म रूप में बहुत सारे सूक्ष्म यान में होंगे सब यूएफओ बहुत एलियन। बहुत भरे पड़े सूक्ष्म यान। तो ये ज्ञान सुनने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? वो फिर ज्ञान समझना चाहते हैं, मगर अभी ये इतने माया में फंस गए थे, ये एलियंस भी अब धीरे धीरे नेगेटिव बन गए। उनको भी माया, मोह माया में फंसे पड़े। हम्म। इसलिए तो पॉपुलेशन देखो, हम्म। आज से 200 साल पहले हम्म। या 100 साल पहले ही हम्म। इस धरती की पॉपुलेशन 100 करोड़ लोग थे। कितने? जी। पूरी धरती की पॉपुलेशन 100 करोड़। हम्म। आज 800 करोड़ 100 200 साल में हो गए। हम्म। हम्म? तो अब सोचो कि इतने सारे मनुष्य आए कहाँ से। तो ये जो एलियन आए थे वो सोचा हम साकार में जाके देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो बाबू जी, फंस गए फिर। एक वीडियो में ऐसा बताया, जो यूएफओ डिस्क्लोजर की फाइल आई थी, कि यूएफओ के ऊपर मिसाइल फायर की गई और मिसाइल बिखर गई पर यूएफओ बच गया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब को भी फूटने से रोक सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको, क्योंकि उसके अंदर
जो परम अग्नि का जो उसका हम्म। आवरण होता है ना, हम्म। उसका यूएफओ बना होता है परम अग्नि तत्व से। हम्म। तो चाहे परमाणु बम फूट जाए, मगर वो परमाणु के अंदर जो जो गर्मी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो अग्नि तत्व की है ना, तो परम अग्नि को कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उनका वो 1947 में रोजवेल में गिरा क्यों फिर उसका याद? वो तो थोड़ तत्वों में कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये बोलते हैं कि आकाशवाणी होती है यूनिवर्स में, तो क्या यूनिवर्स और मल्टीवर्स में भी आकाशवाणी होती वहां है? तो आवाज ही नहीं होती, संकल्प आवाज हो नहीं। के थॉट पावर से बातचीत करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में आकाशवाणी धरती आकाशवाणी पर होती होती थी। है, आकाशवाणी अच्छा। धरती पर होती ओके। हम्म। है। वहां तो वाणी नहीं होती, वाणी राइट। से परे, आवाज से परे की दुनिया है वहां। बाबू जी, आपने उस वक्त भी कहा था लास्ट वीडियो में भी कि वो समुंदर के अंदर भी रहते हैं। हाँ तो ये जो बात है कि यूएस के जो फॉर्मर एडमिरल है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि समुद्र में एलियन है और यूएफओ का कंट्रोल है हाँ, समुद्र तो में। यूएफओ लेकर अपना रहते हैं अंदर, समुद्र के अंदर, आग के अंदर, ज्वालामुखी के अंदर, सूर्य के अंदर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर एलियन ने कराया था, हाँ, तो अभी थर्ड क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऑलमाइटी ने उसको रोका हुआ है या क्या है ऐसे? ऑलमाइटी थोड़ा चाहता है कि थोड़ा और परिवर्तन अच्छी तरह हो, तो थोड़ा बदल, चांस दे लोगों को, जगाए उठाए लोगों को, और आत्माओं को ज्ञान देकर, ज्ञानदान महादान करके जल्दी से जल्दी आत्माओं को जगाए। 1% भी आत्माएं जाग जाए और आत्मस्वरूप में होकर, तो ऑलमाइटी नहीं चाहता कि ऐसी तरह विनाश। बाबू जी, जो यूरियन अभी तो ऑलमाइटी ने अपने रेज मार के रोका होगा, अभी तो ऊपर से, जो ऑलमाइटी का आकारी रूप है। वैसे तो ऑलमाइटी का आकारी रूप भी नहीं, कहीं नेहरू ने रोका है। नेहरू जो बेहद के ब्रह्मांड की आदि शक्ति का जो अवतार थी, वो शक्ति, बेहद की आदि कला की शक्ति, बेहद के कला की, ब्रह्मांडों की माँ, वो नहीं चाहती कि ऐसी तरह विनाश हो। और वो आज नीरू का रूप, वो नीरू उसी का ही अवतार थी, इसलिए उसी का रूप धारण करके वो काम कर रही है नीरू, अनेक रूपों में, इसलिए वो चाहती है कि विनाश न हो। ओके। अभी तक तो उसने रोका, तो वो बाकी भी, एलियंस तो कब से हो जाते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में पहली बार बता रहे हैं, तो वो अभी निराकार रूप में है। आकारी रूप में। निरुमा जो है वो तो सब जानते हैं उनके बारे में, हाँ लेकिन उनके भी जो मूल रूप है उनकी बात कर रहे हाँ, हैं। वो बेहद के बेहद ही आदि कला की शक्ति का जो अवतार है, वो कहाँ पर है अभी? वो हमारा अभी जो नया बेहद की कला का ब्रह्मांड बन रहा है ना, बेहद के बच्चों के लिए, हम्म। वहां उसको काम कर रहा है। अच्छा। नीरू यहाँ काम कर रही है, उसका रूप लेकर। ओके। नीरू अनेक रूपों में काम करेगी, मगर वो उसकी शक्ति का मतलब उसी का ही रूप है, तो वो ठीक है। जानती है कि अब, और मेरा भी संकल्प है कि पॉजिटिवली परिवर्तन। विनाश। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారం నాకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ కొత్త వీడియో లైవ్ పోడ్కాస్ట్లో అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, అంతిమ సమయంలో 3 రోజుల్లో ఎలా అవుతుంది, ఏమవుతుంది అని భవిష్యవాణి గురించి ఎన్నో విషయాలు యూఎఫ్ఓల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం పార్ట్స్ వైజ్గా చెప్పుకున్నాము. ఇది 5వ పార్ట్. తర్వాతది అనంతబాయి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రూపంలో బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ, ట్రంప్ 2 యుఎఫ్ఓ మరియు ఏలియన్ ఫైళ్ళని విడుదల చేశాడు. అవి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. మీరు ముందుగా చెప్పిన విషయాలన్నీ వాటిలో ఉన్నాయి. ఒక గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, మొదట అవి ఏఐ ద్వారా తయారు చేసినవి అనిపించింది, కానీ తర్వాత తెలిసింది ఏమిటంటే వాటిని వారి విభాగంలో పరిశీలించి విడుదల చేసింది అని. మరి ట్రంప్ విడుదల చేసిన ఫైళ్ళు నిజమా లేక అబద్ధమా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, అవి నిజమే, పూర్తిగా సరిగ్గా ఉన్నాయి. అవి ఏఐ ద్వారా తయారు చేసినవి కాదు. అందులో ఎవరు ఏమి చేశారో, ఏమి ఆలోచించారో, ఏ ఫోటోలు తీశారో అవే ఫోటోలు ఉన్నాయి. చంద్రుని పైకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా నిజంగానే వెళ్ళారు. వాళ్ళు నిజంగానే వెళ్ళారు. మేము ముందే చంద్రయానం గురించి చెప్పాం కదా. కొందరు చంద్రుడిపైకి వెళ్ళలేదు అని కొందరంటే, కొందరు వెళ్ళారని కొందరు అంటున్నారు. నిజంగా వాళ్ళు చంద్రుడి పైకి వెళ్ళారు. వెళ్ళి అక్కడ ఇంకొక ఏలియన్స్ని చూశారు అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతబాయి అంటున్నారు, అవును కరెక్టే, మీరు ముందే చెప్పారు కదా,
పుస్తకంలో కూడా అదే ఉంది, క్షమించండి. నేను విడుదలైన ఫైళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. ఆ ఫైళ్ళల్లో కూడా మరి బాపూజీ మీరు వీడియోలో చెప్పినట్లుగానే శనిగ్రహం వైపు నుండి వచ్చిన ఒక విమానము యానము చూశారని ఉంది. ఒక ప్రకాశవంతమైనటువంటి వాహనము చూశారని రాశారు. అవును, ఆ యొక్క విమానాలు, యుఎఫ్ఓ యానాలు చాలా చూసి ఉంటారు వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు. అంటే బాపూజీ నిజంగానే చంద్రుని పైకి వెళ్ళినట్లే కదా, ఎందుకంటే చాలామంది అది అబద్ధం అంటున్నారు. మరి వారు చంద్రలోకానికి వెళ్ళారా అని. చంద్రలోకానికి ప్రజలు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటూనే ఉంటారు, పూర్వం మన వాళ్ళే అక్కడ ఉండేవారు కదా అని. ఆనంద్ భాయ్ అన్నారు, లేదు నేను అమెరికా నుండి యానంలో వెళ్ళిన విషయం గురించి అడుగుతున్నాను, అది నిజమేనా సంఘటన అని అంటూ ఉన్నారు. అవును నిజమే, అది పూర్తిగా కరెక్టే. సరే బాపూజీ, ఇప్పుడు మీరు ఆశ్రమంలో జరిగిన సంఘటన గురించి చెప్పబోతున్నారు, అది దాని గురించి పూర్తి వివరించండి అంటున్నారు. అవును, 98లో వచ్చారు, నవంబర్ మొదట్లో యుఎఫ్ఓలు మన ఆశ్రమం ముందు దిగారు. వారు అందరూ విష్ణు రూపంలో వచ్చారు. మేము దేవతలమని చూపించారు అనుకున్నారు. ఎందుకంటే వారు విష్ణువును చాలా గొప్పవాళ్ళుగా భావించేవారు. అందువల్ల వారు ఆ రూపాన్ని ధరించి వచ్చారు. తర్వాత మన హాల్లో కూడా వచ్చారు. ఆ సమయంలో నేను యూనివర్స్ జ్ఞానం బోధిస్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే బాపూజీ ద్వారా యూనివర్స్ జ్ఞానం పిల్లలకి అక్కడ హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎదురుగా బోర్డు మీద బొమ్మ వేసి బాపూజీ వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే క్లాస్ తీసుకునేవారమో వారు మా ఆశ్రమానికి సుమారు 1 కిలోమీటర్ ఎత్తులో సూక్ష్మ రూపంలో ఉండేవారు. అక్కడ తమ యుఎఫ్ఓను ఉంచారు. వారు చాలా దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చారు. వారు నిజంగా విష్ణువు కాదు, కేవలం విష్ణు రూపాన్ని ధరించారు. ఆనంద్ అంటారు, బాపూజీ ఈ బ్రహ్మాండానికి చెందినవారు కారా వాళ్ళు అంటే? లేదు, వారు దూర వేరే గెలాక్సీల నుండి, యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు అంటున్నారు. వారు మరికొందరిని కూడా పిలిచే ఉంటారు కదా అని. సూక్ష్మ రూపంలో వచ్చి మన యూనివర్స్ జ్ఞానం చెప్పినప్పుడు విన్నారు అంటున్నారు. వారికి యూనివర్స్ జ్ఞానం మీద చాలా ఆసక్తి ఉండేది. బహుశా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండవచ్చు, వాళ్ళ ఆత్మలో రికార్డింగ్ ఉంది, మర్చిపోయారు ఆవరణల వల్ల, మళ్ళా విందామనే ఉద్దేశంలో వచ్చారు అంటున్నారు. బాబూజీ మరి అందువల్ల చాలా కాలం వచ్చేవారు కదా అంటే 1999, 2000 వరకు వస్తూనే ఉన్నారు. తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అప్పుడు వారికి కిందకు రావాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు, అక్కడి నుంచే మన జ్ఞానం మొత్తం వినగలిగేవారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఆ జ్ఞానం సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా వ్యాపించేది. ఆనంద్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఇప్పటికీ వాళ్ళు వింటున్నారా అని. తర్వాత అంటున్నారు బాపూజీ, తర్వాత యూనివర్స్ జ్ఞానం దాటి మల్టీవర్స్ జ్ఞానం చెప్పడం బిగిన్ చేశాను 2013 నుండి. అప్పుడు వారికి ఆ జ్ఞానం అర్థం కాలేదు, అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అంటూ ఉన్నారు. అనంత్ భాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ అంటే 2015 వరకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారనేగా? అవును, 2013 తర్వాత మరి మల్టీవర్స్ జ్ఞానం ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఆ జ్ఞానం చెప్పడం మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత పైలోకాల్లో తమ గోళాల్లో ఉండేవారు మల్టీవర్స్ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు, యూనివర్స్ వరకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకున్నారు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ గెలాక్సీ స్థాయి వాళ్ళు యూనివర్స్కు వెళ్ళలేరా, యూనివర్స్ స్థాయి వాళ్ళు మల్టీవర్స్కు వెళ్ళలేరా అని అడుగుతున్నారు. అవును కరెక్టే, ప్రతి ఆత్మకు వేరు వేరు శక్తి వర్గాలు, కేటగిరీలు ఉంటాయి. ఎలా అంటే కొందరికి 16 కళలు, కొందరికి 20 కళలు, కొందరికి 25 కళలు ఉంటాయి. 25 కళల శక్తి కలిగిన వారు గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు, మల్టీవర్స్ బయటకు వెళ్ళలేదు అంటున్నారు. మల్టీవర్స్ను దాటాలంటే 100 కళల శక్తి అవసరము కదా అన్నారు బాపూజీ. ఆనంద్ భాయ్ అడుగుతున్నారు, అంటే జ్ఞానపరంగా వారు వెనకబడి ఉన్నట్లే కదా అంటే? అవును, వారు యూనివర్స్ వరకు మాత్రమే జ్ఞానం అర్థం చేసుకున్నారు. అంటే యూనివర్స్కు సంబంధించిన వాళ్ళే, వాళ్ళ ఆత్మలో రికార్డింగ్ అంతే ఉంది అంటున్నారు. మల్టీవర్స్ జ్ఞానం ప్రారంభమైన తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు, అందుకే వెళ్ళిపోయారు. ఆనంద్ భాయ్ అన్నారు, ఇప్పుడు కూడా మీతో సంప్రదించగలరా వాళ్ళు
మీరు ఏదైనా సందేశం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారా అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, లేదు, మేము వారితో ఇంకా మాట్లాడలేదు. మేము ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకే వారు జ్ఞానం వినటానికి వచ్చారు, విన్నారు, అర్థమయ్యేంత వరకు అర్థం చేసుకున్నారు, అంతే అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతమయ్య అన్నారు, అయితే ఇప్పటికీ సూక్ష్మ రూపంలో చాలా యూఎఫ్ఓలు, చాలా ఏలియన్స్ ఉంటారు కదా సూక్ష్మ జగత్తులో అని అంటున్నారు. అవును, చాలామంది ఉన్నారు. సూక్ష్మ విమానాలు, యానాలు ఎన్నో పెద్ద పెద్ద సంఖ్యలో పెద్దగా ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా సూక్ష్మ విమానాలు నిండి ఉన్నాయి అంటున్నారు అనంతభయ్య. అంటే ఇప్పటికీ వారి కార్యకలాపాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి కదా అని బాపూజీ అన్నారు. అవును, అనేక గ్రూపులు ఇప్పటికీ తమ తమ పనులు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఎవరి సంస్కారాలు, ఎవరి శక్తి, ఎవరి లక్ష్యం ఎలా ఉందో దాని ప్రకారమే పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. కొన్ని గ్రూపులు రక్షణ కోసం పనిచేస్తున్నారు, మరి కొన్ని వినాశనం వైపు నడుస్తూ ఉన్నాయి. అందుకే సూక్ష్మ జగత్తు కూడా ఎన్నో రకాల కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి అని అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. అంటే సూక్ష్మ ఏలియన్స్ విమానాలు, ఏలియన్స్ గురించి ఇంకా చాలా జ్ఞానం ఉన్నట్లే కదా అంటున్నారు, అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. అవును, ఈ విషయం చాలా విస్తృతమైనది. ఎన్నో గెలాక్సీలు ఉన్నాయి, ఎన్నో యూనివర్సులు ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల ఆత్మలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద విషయం అవుతుంది అంటున్నారు. సరే బాపూజీ, మరి ఇంకా ప్రశ్నల రూపంలో చాలా ఉన్నాయి కదా అంటే, ఈ జ్ఞానాన్ని వినటానికి ప్రయత్నిస్తారా వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే కోరుకుంటున్నారు, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా మాయలో ఇరుక్కుపోయారు. ఏలియన్స్ కూడా వారు నెమ్మదిగా నెగిటివ్గా మారి మోహం మాయలో చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు. అందుకే జనాభాను చూడండి పెరిగిపోతూనే ఉన్నారు రోజు రోజుకి. ఈ రోజు నుండి 200 సంవత్సరాల క్రితం లేదా 100 సంవత్సరాల క్రితం భూమిపైన జనాభా 100 కోట్లు మాత్రమే ఉండేది. ఎంత? భూమి మీద 100 కోట్ల జనాభానే ఉంది. ఇప్పుడు 800 కోట్లు అయ్యారు 200 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాల్లో. అంటే మరి ఇంత అయిపోవటానికి కారణం ఏంటి మీరు ఆలోచించండి అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంతమంది మనుషులు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? వీళ్ళందరూ ఏలియన్సే. వచ్చిన వాళ్ళంతా ఏలియన్స్ అన్నట్లే మనం సాకారంలో వెళ్ళి చూస్తాం, ఇది చూద్దాం, అది చూద్దాం, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం, పరిశీలన చేద్దాం, అనుభవిద్దాం అని ఇక్కడికి వచ్చేసి వాళ్ళు కూడా చిక్కుకొని పోయారు. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఒక వీడియోలో మీరు కూడా ఇలా చెప్పారు, యుఎఫ్ఓ డిస్క్లోజర్ ఫైల్లో యుఎఫ్ఐపై మిజైల్ ప్రయోగించారని, కానీ మిజైల్ ముక్కలైపోయిందని, యుఎఫ్ఓ మాత్రం ఒకటి కాపాడబడిందని చెప్పారు. ఇది సాధ్యమేనా? వారు అణుబాంబును కూడా పేలకుండా ఆపగలరా అని అంటూ ఉన్నారు. అవును, అణుబాంబు కూడా వారికి ఏమీ చేయలేదు. ఎందుకంటే వారు యుఎఫ్ఓ చుట్టూ పరమ అగ్ని యొక్క ఆవరణ ఉండేది. యుఎఫ్ఓ పరమ అగ్ని తత్వంతో నిర్మించబడింది. కాబట్టి అణుబాంబు పేలిన ఆ అణుబాంబు యొక్క వేడికి నెగిటివ్ కానీ అది అగ్నితత్వమే వస్తుంది. అందువల్ల పరమ అగ్నిని ఈ అగ్ని ఏమీ చేయలేకపోయింది అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ 1947లో రోజ్వెల్లో వారి యొక్క యుఎఫ్ఓ ఎందుకు పడిపోయింది అంటే, అది స్థూల తత్వంగా మారిపోయింది. కిందకు దిగుతూ పర్యటన చేస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల. అలాగే అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఆకాశవాణి జరిగింది అని చెప్తున్నారు యూనివర్స్లో, మరి మల్టీవర్స్లో కూడా ఆకాశవాణి జరుగుతుందా అని. బాపూజీ అంటారు, అక్కడైతే శబ్దమే ఉండదు. వారు సంకల్పాలు దాటు పవర్ కూడా థాట్ పవర్ తోటి సంభాషిస్తూ ఉంటారు. ఆకాశవాణి భూమిపైనే జరుగుతుంది, అక్కడ వాణి ఉండదు. అది వాక్కుకు అతీతమైన ప్రదేశం కదా, శబ్దానికి అతీతమైన ప్రపంచము అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, మీరు గత వీడియోలో కూడా చెప్పారు వారు సముద్రంలో కూడా ఉంటారని. అమెరికాకు చెందిన ఒక మాజీ అడ్మిరల్ కూడా సముద్రంలో ఉన్నారని, ఏలియన్స్ యుఎఫ్ఓల నియంత్రణ జరుగుతుంది అని
అంగీకరించారు. ఇది నిజమేనా అంటున్నారు బాపు. అవును అన్నారు బాపూజీ. వారు తమ యూఎఫ్ఓలతోటి సముద్రం లోపల, అగ్ని తత్వాల లోపల, సూర్యుని లోపల కూడా ఉన్నారు అంటూ ఉన్నారు. అయితే బాపూజీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మరియు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో కూడా ఏలియన్స్ చేయించారా అని అవును అంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మూడో ప్రపంచ యుద్ధం ఎందుకు జరగటం లేదు? మరి ఆల్మైటీ వారిని ఆపి ఉంచిందా, లేక ఇంకేమైనా కారణం ఉందా? అంటే ఆల్మైటీ కొంత మంచిగా పరివర్తన చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. అందుకే ప్రజలను కొంత అవకాశం ఇవ్వాలనుకుంటుంది. ప్రజలకు కూడా ప్రజలను మేల్కొల్పాలి, లేపాలి, ఆత్మలకు జ్ఞానం అందించాలి. జ్ఞానదానం, మహాదానం చేసి వీలైనంత త్వరగా ఆత్మలను మేల్కొల్పాలి. ఒకవేళ 1% ఆత్మలైనా మేల్కొని ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరపడితే ఆల్మైటీ ఈ విధమైన వినాశనాన్ని కోరుకోదు అంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆల్మైటీ తన శక్తితో పైనుండి ఆపి ఉంచింది. ఆల్మైటీ యొక్క ఆకారి రూపం వాస్తవానికి ఆకారి రూపం అని కూడా చెప్పలేము. అది నీరు మా ఆపి ఉంచింది అనే అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. నీరు మా గురించి బాపూజీ బేహద్కే బేహద్ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది శక్తి అవతారము. ఆ శక్తి బేహద్కే బేహద్ ఆది కళ యొక్క శక్తి గనక బేహద్కే బేహద్ కళల బ్రహ్మాండాల తల్లి. ఆమె ఈ విధమైన వినాశం జరగకూడదని కోరుకుంటున్నారు. అందుకే ఈరోజు నీరు మా ఆ రూపంతో ఆది శక్తి అవతారంగా పనిచేస్తుంది. అందుకే నీరు మా అనేక రూపాలతో పనిచేస్తుంది అని చెప్పాను. ఆమె వినాశనం జరగకూడదని కోరుకుంటుంది. ఇప్పటి వరకు ఆమె దాన్ని ఆపి ఉంచింది. లేదంటే ఏలియన్స్ వల్ల చాలా కాలం క్రితమే అది జరిగిపోయేది అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే మీరు వారి గురించి మొదటిసారిగా చెప్తున్నారు. మరి వారు ఇప్పుడు నిరాకారి రూపంలో ఉన్నారా? నీరు మా అంటే ఆకారి రూపంలో ఉన్నారు అంటున్నారు. నీరు మా గురించి అందరికీ తెలుసు, కానీ నేను వారి మూల రూపం గురించి అడుగుతున్నాను అంటూ ఉన్నారు. అవును, బేహద్కే బేహద్ కళల యొక్క ఆది శక్తి అవతారము ఆమె అని బాపూజీ ఓపెన్ చేశారు సీక్రెట్ని. ఇప్పుడు వారు ఎక్కడ ఉన్నారు బాపూజీ అంటే బేహద్ పిల్లల కోసం కొత్త బేహద్కే బేహద్ కళల యొక్క బ్రహ్మాండం నిర్మించటం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు అక్కడ వారు పనిచేస్తున్నారు అంటూ ఉన్నారు. నీరుమా అక్కడ కూడా పనిచేస్తున్నారు. అది వారి యొక్క రూపము. నీరుమా అనేక రూపాలతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆదిశక్తి అంటే వారిదే ఆ రూపం కూడా అంటూ ఉన్నారు. అందుకే వారు తెలుసుకుంటున్నారు. అలాగే నా సంకల్పం కూడా ఏమిటంటే పరివర్తన అనుకూలంగా జరగాలి అని. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క ఆడియో వీడియో ద్వారా మీకు చాలా అద్భుత రహస్యం తెలిసి ఉండొచ్చు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ చెప్పేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి జ్ఞానము మీ యొక్క వెబ్సైట్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ఇంకా తెలుసుకోవాలి అని అంటే తప్పకుండా మీరు ఫాలో అవుతూ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి కూడా చూడండి. పరం మహాశాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి, చక్కగా షేర్ చేయండి. అందరికీ నమస్తే.